On behalf of college management, on behalf of faculty members, and on behalf of staff, I would like to dedicate few lines before starting my speech. जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता. And dear students, these lines are dedicated to our Pentagonians. पेन्टागन कलेज पनि एउटा साझा फुलबारी हो. यस विद्यालयमा पनि क्याम्पसमा पनि 75-77 जिल्लाका विद्यार्थीहरू आएर अध्ययन अध्यापन गर्नुहुन्छ. अघि एउटा हामीले स्वागत नृत्य पनि हेरौँ, कोही पश्चिम कोही पूर्व घर. यसले के सन्देश दिन्छ भने यो पेन्टागन कलेज पनि हाम्रो एउटा राष्ट्र जस्तै हो, नेपाल जस्तै हो. विभिन्न जनजाति भाषा संस्कृतिले भरिएको जसरी हाम्रो देश छ ओजस बिलो, त्यसै गरी पेन्टागन कलेजमा पनि 77 जिल्लाबाट विद्यार्थीहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ. र हामी के चाहन्छौँ, हाम्रा विद्यार्थीहरूको प्रतिभा यो ठाउँमा आएर उजागर होस्. उनीहरूमा लुकेको प्रतिभा, उनीहरूमा लुकेको ट्यालेन्ट यहाँ आएर उजागर होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो. त्यसैले मैले यो लाइनलाई डेडिकेट गरेको हुँ. Now very good morning, respected chairperson of the company and respected chair of the program, Dr. K.P. Singh sir, respected faculty members, but I have just seen few members, okay, having the presence in the today's program. Let me remind all the faculty members that this is the student program and they have to show their utmost presence at the program. I have taken this part very, very seriously. I want to repeat once again, there is a new management now and we have to just promote our students program and motivate our students. That's why there should be the complete presence of our faculty members in the days to come. And staff members and very, very respected jury, panel of judges, respected Narayan Koirala sir, Sujata Baral madam,
Ananta Prajapati and Sujata Barama madam. She is coming. Okay, in very soon. She is coming very soon. And let me congratulate and welcome our Panchakanya. They are beautiful girls. They represent our elementary school. And look at their dedication and the commitment. Okay, they stood in front of you and welcomed you. Let's give a big hand to them. Girls, kids. It's okay, fine. Let's give them the big hand once again. And regarding the nature of the program, as our Guru Sir told me to highlight the nature of the program. Dear students, it is our regular program. It is our calendar program. And from this year we have started Sports Week and the Pentagon Emerging Talent, or a welcome program to the grade 11 students. This program is dedicated to all the students by grade 12 to the grade 11. यो विद्यार्थीकै लागि आयोजना गरिएको प्रोग्राम हो। त्यसैले यहाँ जति पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् सबै विद्यार्थीहरूले गरेका हुन्। I would like to congratulate and I would like to extend my sincere thanks to the organizing committee and the club members. Main organizing committee, mentors, moderators and the club members. I would like to just thank Ramesh sir, Prem Dhami sir, Subhash sir, Sandeep sir, Bishesh sir, as the mentor of the program. And I would like to just highlight the name Abhishek Sheikh Kesari, Nishchal Khadge and Janam. They are representing Sports Club. Madhu Sharma CCA Club, Diksha Timil Sinha Social Club, Nikhil Pathak Kiran Bhattrai Management Club, Muhammad Nadim Mansur E Club, and Manish Kumar Sharma Science and Technology Club. Let's give them the big hand. They deserve this. Okay, dear students, now grade 12 students are welcoming you. You have to accept their efforts. You have to accept their contributions. Okay, they will display a lot of things for you. Music, dance, stand-up comedy, drama, fashion show, lot of things to go. And their students will enjoy. We will respect their performance. We will give them a big hand. And we will respect them. But one thing you have to understand, there will be no any hooliganism and no hooting. Okay, we will enjoy the program in a full swing. Is that okay? Thank you very much. It is your program. Enjoy the program and all the best for the success of the program. Thank you. I, Anusha Karki, and my fellow co-host, Vinay Devkota, welcome you on the behalf of the entire Pentagon family. Hope you guys are doing well and hope that you will enjoy the whole program joyfully. Guys, as there is a saying, behind every dark there is a light. Behind every sorrow there is a happiness. And behind the success of every student there is a blessing hand of the teachers. So, we would like to thank all of our teachers sitting on the first row for their support and guidance. Thank you so much for their support and guidance from the bottom of our heart. स्टेज में ओरियो बिस्कुट तो देखा छैन नि Sir, मुसुका हाँसिदिउ कि क्या हो हाँसे तर अब म चाहिँ नहाँसु अब हाम्रो गायन मिठो स्वर सुनाउनको लागि हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ भाइ साहिल नेपाली स्वागत गरौँ होला जोरदार
applause for Sai Nepali. आहै मिठो तिम्रो मुस्कानैमा माया तिम्रो मुहारैमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ हे कान्छा है आहै मिठो तिम्रो मुस्कानैमा रजालु त्यो हेराइमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ ए कान्छी आहै सरर हावामा मन खोली नाचिदिने चञ्चली मेरी सानी है मुसुकै हाँसेर चिनमै रिसाइदिने नकली मेरी सानी है मन्द मन्द मादलको धुन सँगै गिन गिन काम भरै हो बादलको बेगसँगै सरी बनी रमाउँछु म यी दुई आँखामा सप्तरङ्गी सपना बोके तिमीलाई नै पर्खिन्छु म सुरिलो त्यो मुरलीको धुनसँगै मन चोरी लाग्यो बरै हो आहै मिठो तिम्रो मुस्कानैमा माया तिम्रो मुहारैमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ हे आहै आहै मिठो तिम्रो मुस्कानैमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ Thank you so much. There's only one big risk in our life that we all should avoid at any cost, and it is the risk that we do nothing, so we should avoid it. Good morning, everyone. I am Madhu Sharma, and she is my co-host Swikriti Thapa. Swikriti Thapa here. We would like to thank our friend Sahil Nepali for his wonderful performance. यस्तै उत्कृष्ट प्रस्तुतिको साथमा हाम्रो अर्को साथी आउँदै हुनुहुन्छ युवराज खत्री आफ्नो एकल नृत्यको साथमा यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु जोरदार तालीको साथ स्वागत गरौँ Kimi
सजै झक्क लाली अनि गाजर भए म त पागल हाय 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 दुधैले नुहाउँछ कि बढी नै पोहौ कि चन्द्रमा चाहिँ चक्क कुरा सजै झक्क लाली अनि गाजर भए म त पागल छम 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 चुरा हातैमा छाता बोकी लैजाऊ है पानी पर्ला बाटैमा छाता बोकी लैजाऊ है पानी पर्ला बाटैमा Warm good morning to all the judges, teachers and my dear students. It's me Subina Priti from class 12. Rama Dipendra Dhakal from class 12. So without doing any late, I want to call Aradhana Jha from class 12 to give her a beautiful speech. It's pleasure to start this auspicious occasion by welcoming our principal, our chief guest, judges, and all of my dear friends, students. Hello, it's me, Aradhana Jha from class 12, section M1. It's wonderful to see such a gathering once in a happy year. Today we all are gathered here for the welcome program of grade 11 students as well as for the finale of Pentagon Emerging Talents. First of all, I would like to say that Pentagon is the best choice. Looking back to the past years and the present one, most of the IOM, IOE and MOE toppers are from the Pentagon. Bhagwan Shrestha, Arvind Gupta and recently Ashok Shah, etc. are the best achievements of Pentagon. Speaking more about the management qualities, Pentagon is best. The carefree environment of Pentagon have supported most of the students to achieve their destination. The Pentagon is actually the best one to speak. I would like to say that we are at the junction where a chapter closes, but hoping the freshers to begin a new one. It's overwhelming that since the 11 years of initiation of this college, it has maintained its position as well as achieved most of the things. Pentagon is actually the best. And I welcome everyone again and hope this organization will help you to achieve your destination. Thank you so much. यस मञ्चमा हामी 11 का भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ र त्यसै सिलसिलामा अब पालो भएको छ अर्को स्ट्यान्ड अप कमेडीको हजुरहरूलाई हाँस्न छ कि छैन अब म यो मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु मेरो प्यारो साथी रोहित विष्टलाई तपाईले उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ पढ्न भनी काठमाडौँ आया छ यार पढ्न भनी काठमाडौँ आया छ यार पानी कम धुलो बढी खाया छ यार हाँस्नलाई कुनै कमेडी गरिराख्नै पर्दैन हाँस्नलाई कुनै कमेडी गरिराख्नै पर्दैन ओलीज्यूको भाषण सुनि मिची मिची हाँस्न पाइया छ यार मेरो नाम चाहिँ रोहित विष्ट गर्लफ्रेन्डको नाम चाहियो थेट बोका बोहरू म चाहिँ होइन सानैदेखि नेता बन्ने मन है त्यो पनि ठुलो नेता 10 क्लास पास भइसके नेता बन्ने अब मेरो एजुकेसनले भ्याउँदैन ठुलो नेता बन्न 8 पास हुनु पर्दो रहेछ म 10 पास भइसके त्यो पनि A+ ग्रेडमा आए काठमाडौँ है अब पढ्नु पर्यो गाउँबाट आए जहाँ पनि पावर चाहिने त्यही भएर म नेता बन्न खोजेँ खासमा चाहिँ जहाँ पनि पावर काठमाडौँ आए काठमाडौँ पुगे खलासीलाई झोला झार्दे भनेको आफ्नो सामान आफै झार्ने रे ए भाइ म नेताको छोरा हो
हुन त म टिचरको छोरा है। ए भाइ म नेताको छोरा हो। ए दाइ मजाक गरेको, म झारिदिइहाल्छु नि। मैले पनि मनमा नै सोचेँ म पनि कहाँ नेताको छोरा हो र मैले पनि मजाक गरेको। त्यसपछि काठमाडौँ आयो, मान्छे गोरो। आमामामा यो काठमाडौँ हो कि गोरोमाण्डु हो? गाउँको काले म पनि गोरो भइसकेको छु क्या, थाहा नै छैन। पछि एकछिन पछि खलासीले मुख पाखाल्छ, काले फेरि त्यो। पछि थाहा भयो यो गोरो माण्डु होइन धुलो माण्डु रहेछ। अब काठमाडौँ त आयो, रुम खोज्नु पर्यो। गएँ बस पार्कतिर, एउटा साउजीलाई सोधेँ, दाइ यतातिर रुम पाउँछ? पाउँछ भाइ, किन नपाउनु, घन्टाको 500 अरे। मैले पनि सोचेँ 1 घन्टाको 500, 2 घन्टाको 1000। ए भाइ म महिनामा 3 घन्टा मात्रै सुत्नु। बिस्तारै गएँ, पत्ता लाग्दा लाग्दा किर्तिपुरमा रुम पाएँ। फेरि रुममा यस्तो हुँदो रहेछ कि घरबेटीको छोरी होइन, फकाए फुलाए सलल कोठासम्म ल्याउन सकिन्छ, तर घरबेटीको छतको ट्याङ्कीको पानी अब घुम्न जानु पर्यो, काठमाडौँ आया छ। हजुरबाउले भन्नुभएको छ धार्मिक स्थलबाट सुरु गर। गए बुढा नीलकण्ठ, बिहानै 4 बजे उठेर नुहाई धुवाई गरेर गए बुढा नीलकण्ठ। यसो हेरेको भगवान अझै सुतिरहेछ। होइन अब सुतेको मान्छेलाई बिहान निन्द्रा प्यारो हुन्छ, नउठाम भनेर म पनि होइन हिँडिरहेको थिएँ। एउटा केटीको इन्ट्री भयो अगाडि बाटोमा। आमामामा, प्रिन्सिपल सर मस्केको के आइरहेको थियो है, के न आई लभ यु भन्ने जस्तै गरेर चट्ट पेपर फाल्छे। ल लभ लेटरै आयो कि क्या हो भनेर यसो हेरेको, मोरीले चटपट खाएर फाल्या रहेछ। त्यही ल खाएर फाली त हाली, अब यो म डस्टबिनमा राखिदिन्छु भनेर गइरहेको थिएँ है। डस्टबिनमा राखेँ, एउटाले ताली पड्काइरहेछ। ल यहाँ त सम्मान पनि मिल्दो रहेछ सरसफाइ गरेपछि, तर त्यो थपडी चाहिँ मेरो लागि होइन बजाएको, त्यसले सुर्ती। त्यस्तै भएको थियो। अलि अगाडि गएको एउटा दिदी मस्त यस्तो बसिरहेछ है, म पनि यताबाट गएँ बसेँ। दिदी तपाईँलाई नि पिर परेछ, मलाई नि पिर परेछ। मुर्दार राम्रोसँग बस्न पनि दिँदैन भनेर गइन् है। यसो हेरेको दिदी बसेको ठाउँमा पानी पोख्या छ। त्यो पानी कसरी आयो? अनि हरेक थरीको मान्छे भेटिने क्या काठमाडौँमा है। बसमा चढेको एउटा साथी भेटियो, त्यो चाहिँ अलि गइसकेछ है। मायाको बाटोमा चोटहरू धेरै हुन्छन्। मैले पनि मनमा नै सोचेँ त्यसो भए मेडिकल खोल्नु पर्यो, राम्रो चल्छ। त्यति बेला दाइको फोन आउँछ, कुलुलुलुलु कुलुलुलु। फोन उठाएँ, दाइले भन्छ तँलाई त मैले पेन्टागनको म्यानेजमेन्टमा भर्ना गरिदिएको छु, भोलिदेखि कलेज जानुपर्छ। अब के खोल्नु? हस्पिटल। अब म्यानेजमेन्ट, अब कलेज जानु पर्यो। सुरुकै दिन कलेज गइरहेको थिएँ है। गाउँबाट आएको, कपाल ठुलै थियो। गाउँबाट आइरहेको थिएँ, कपाल ठुलै थियो, टक्क गएको। यसो गइरहेको थिएँ है, थाहा थिएन। यसो गइरहेको थिएँ है, थाहा थिएन। पछाडिबाट यस्तो 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 हुन्छ। यसो हेरेको को रहेछ भने कोही छैन। बाबु नयाँ हो।
नयाँ भयो नि बाबु कपाल त चेक गर्नुपर्छ एकचोटि टोपी झिकम त झिके टोपी कपाल लामो थियो नि त मेरो सरले भन्नुभयो ओइ कपाल त काट्नुपर्छ तैँले मैले फेरि नयाँ जुक्ति लगाएँ त्यही पुरानै जुक्ति हो होइन यहाँ पनि युज गरेँ के जहाँ पनि पावर चाहिन्छ नि त सर म नेताको छोरा ए बाबु नेताको छोरा हो बाबुले कपाल काट्नु पर्दैन गएँ सरासर अनि मनमा नै सोचेँ कहाँ म नेताको छोरा हो त मैले पनि ए सरी ए मजाक गरेको भन्नुहुन्छ है सरले मजाक गरेको बाबु तैँले कपाल काट्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ है अनि मैले पनि मनमा नै सोचेर भित्र गएँ मनमा नै सोचेर भित्र गएँ म पनि कहाँ नेताको छोरा मैले पनि मजाक गरेँ हो जान्छु फर्स्ट पिरियडै म्याथ रहेछ के भित्र छिरे ओए किन ढिला भएको सर म नयाँ स्टुडेन्ट हो थाहा नै थिएन हामी चाहिँ नयाँ होइन अरे के म्याथ सरले डाइलगै त्यही के जे पनि सर होमवर्क गरे होइन मैले चाहिँ गरेको छैन त्यसपछि दिपेन्द्र थाहा छ दिपेन्द्र हाम्रो क्लासको काले त्यो ढिला आयो है ढिला आयो ढोकामा उभिन्छ मे आई कम इन सर किन ढिलो आइस सर मलाई बर्ड फ्लू लागेको छ अरे के कुरा गर्छ बर्ड फ्लू कसरी लाग्यो सर मैले कहिले होमवर्क गरेको थिएन अनि जहिले मुर्गा बनाउनु हुन्थ्यो मलाई बर्ड फ्लू लाग्यो अरे तर यहाँ है पेन्टागनमा म्याथ सरले म्याथ पढाउँछ नेपाली सरले नेपाली गाउँमा यस्तो हुँदैन थियो नेपाली सरले म्याथ पनि पढाउँछ इङ्ग्लिस पनि पढाउँछ सब पढाउँछ अनि यस्तै यस्तै भयो सिधो ल यस्तै यस्तै भयो ब्रेक भयो एउटा केटी है पल्लो क्लासको अगाडि आइरहेछ टक्क म पनि है नाम चाहियो त्यो 11 घरलाई थाहा छैन 12 घरलाई मात्रै थाहा छ गएको अनि भरे फेसबुकमा एड गरेँ आई लभ यु भनेको लभ यु टु भन्छ मरीले मैले सोचेँ मैले ब्लक गरिदिएँ के किन थाहा छ मैले एकजनालाई मात्र माया गर्छु उसले चाहिँ 2 जनालाई गर्ने रे ओके थ्याङ्क यू द्याट्स माई टाइम साँच्चीकै कस्तो रमाइलो थियो होइन र अब ढिला नगरिकन म यहाँ मञ्चमा कविता वाचनका लागि दिपेन्द्रलाई निम्ति आउन चाहन्छु उहाँलाई जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरौँ धन्यवाद मेरो कविताको शीर्षक छ मेरी आमा र मेरो कर्तव्य जसरी सूर्यमुखी फुलले बिहानी मिरमिरे उज्यालो देख्दा मुसुक्क मुस्कुराउने गर्दछ जसरी सूर्यमुखी फुलले बिहानी मिरमिरे उज्यालो देख्दा मुसुक्क मुस्कुराउने गर्दछ त्यसरी नै मेरो मुहार देख्ने बित्तिकै तिमी मुस्कुराएकी थियौ तर त्यो मुस्कान सधैँभर अडाइराख्न सकिन मलाई माफ गरिदेऊ है मेरी आमा मलाई माफ गरिदेऊ है जीवनको मेलो बिग्रिरहेको बेला बुवा हल्लुडो बनेर मेरो सोझाउनु हुन्थ्यो जीवनको मेलो बिग्रिरहेको बेला बुवा हल्लुडो बनेर मेलो सोझाउनु हुन्थ्यो मेरो खुसीको लागि तिमी आफ्नो खुसीको ब्याड छरिदिन्थ्यौ चैतमा छरेको त्यो ब्याडले त भन्सारको धान थप्यो तर म तिम्रो खुसी मुहारमा खुसी थप्न सकिनँ मलाई माफ गरिदेऊ है मेरी आमा मलाई माफ गरिदेऊ है मेरी आमा मेरो बुवाले निमको पात चाहिँ तितो गाली गर्नुहुन्थ्यो
मेरो बुवाले निमको पात झैँ तितो गाली गर्नुहुन्थ्यो। जीवनको गोरेटोमा हिँड्दा विज्ञानले सिकायो निमको महत्त्व। जीवनको गोरेटोमा हिँड्दा विज्ञानले सिकायो निमको महत्त्व। आज त्यही निमको शीतल सम्झिरहेछु। आज त्यही निमको शीतल सम्झिरहेछु मेरी आमा। मलाई छाडी अब खेतमा जानु पर्दैन भनी, मलाई छाडी अब खेतमा जानु पर्दैन भनी मैजारुको दिन तिमी निकै खुसी देखिन्थ्यौ। पेट मेरो भोको नहोस् भने, पेट मेरो भोको नहोस् भने मुखमा मोहला तिमी लगाइराख्थ्यौ। मेरै पूजा गरिरहेछौ आज तिमी, मेरै पूजा गरिरहेछौ आज तिमी। तर आज मसँग अपुङ्गो किन्ने समेत धन छैन। मलाई माफ गरिदेऊ है मेरी आमा, मलाई माफ गरिदेऊ है मेरी आमा। म बस्छु न आमा भन्दा, म बस्छु न आमा भन्दा तिमी पहिले फाटेको पोस्करको चकटी राखिदिन्थ्यौ। म बस्छु न आमा भन्दा तिमी पहिले फाटेको पोस्करको चकटी राखिदिन्थ्यौ, त्यसपछि तिम्रो पछौरी थपिदिन्थ्यौ। यो मनले कहिले बुझेन मेरी आमा, त्यो चकटी फाटेको होइन, त्यसलाई टाल्ने तिम्रो तागत घटेको हो भने। आमा आज जन्मदिनमा फर्स्ट विश आएन भने, आमा आज जन्मदिनमा फर्स्ट विश आएन भने अपरिचित त्यो पराईको छोरीसँग ठुस्किएर बस्दा, आमा आज जन्मदिनमा फर्स्ट विश आएन भने अपरिचित त्यो पराईको छोरीसँग ठुस्किएर बस्दा तिमीलाई फोन गर्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो मनमा ठक्क ठोकिएन। आज त तिम्रो पनि जन्मदिन थियो है, तिम्रो पुनर्जन्म। यो स्वार्थी छोरालाई माफ गरिदेऊ है मेरी आमा, यो स्वार्थी छोरालाई माफ गरिदेऊ है मेरी आमा। सहरबाट फर्कँदा तिमी जहिले इरेजर लिएर आउँथ्यौ, सहरबाट फर्कँदा तिमी जहिले इरेजर लिएर आउँथ्यौ। तिमीलाई त्यति बेला नै थाहा रहेछ है मैले जीवनमा धेरै गल्ती गर्छु अनि त्यही गल्तीहरूलाई मेटाउनु पर्छ भन्ने कुरा। आमा तिमीले मेरो लागि बगाएको आँसु र, आमा तिमीले मेरो लागि बगाएको आँसु र बुवाले मेरो लागि बगाएको पसिनाले मुस्ताङको त्यो मरुभूमिलाई पनि माडीको जस्तै फाँट बनाउन सकिने रहेछ है। म आज त्यही फाँटमा बिउ छर्दैछु। मेरो लागि प्रतीक्षा गरिदेऊ है मेरी आमा, मेरो लागि प्रतीक्षा गरिदेऊ है मेरी आमा। आमा बच्चामा तिम्रो मोजाले बनाएको बलको आशीर्वादले, आमा बच्चामा तिम्रो मोजाले बनाएको बलको आशीर्वादले मलाई गोधुलीसम्म पुर्याएको छ। सूर्यको प्रकाश मन नपर्नेहरूलाई चन्द्रमा बनेर उज्यालो दिनु छ। मकैको खोया जस्तो तिम्रो त्यो मुहारमा, मकैको खोया जस्तो रित्तो त्यो तिम्रो मुहारमा खुसी नै खुसीहरू भर्नु छ। मेरो लागि गरेको त्यागहरू तिमीलाई अब फिर्ता गर्नु छ, मेरो लागि गरेको त्यागहरू तिमीलाई अब फिर्ता गर्नु छ। तिमी मेरो लागि सन्ध्याको दियो बालिराख्नु है मेरो आमा, सन्ध्याको दियो बालिराख्नु है मेरो आमा, सन्ध्याको दियो बालिराख्नु है मेरो आमा। धन्यवाद।
more, it would give me immense pleasure to call Sujan Khatri and his company for group dance. जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। धन्यवाद। बताओ सोल्टिनी चिटिक्क परेर बाटैबाट देखेन आउ बस पुऱ्याइदिन्छु पढे छैन मेरो खुट्टा छैन र आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने झै गर्दैछौ किन नगर्दौ मना माया लागेको होइन नभन माया लागेको होइन नभन हिजो अस्ति चाहिँ पर भेटेको हिजो अस्ति चाहिँ पर भेटेको तिम्रो माया मनमै छ लेखेको नगर्दौ मन माया लागेको होइन नभन माया लागेको होइन नभन त्रिशूली बगेर मर्स्याङमा झरेछ तिम्रो माया लौ मलाई राक्षी झै चढेछ हे त्रिशूली बगेर मर्स्याङमा झरेछ तिम्रो माया लौ मलाई राक्षी झै चढेछ हे राफ्टिङ बिसाउने बारुले कम्मर हेर न कसरी हलाउने बारुले कम्मर हेर न कसरी हलाउने शान्ति बगेर नारायणीमा झरेछ पहिलो पहिलो मायाले यो छाती पोलेछ शान्ति बगेर नारायणीमा झरेछ पहिलो पहिलो मायाले यो छाती पोलेछ चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा माफी हुन्छ क्या मालुम मायाको गल्तीमा चट्ट कपाल क्या मालुम कहिले गरेर चट्ट कपाल क्या मालुम कहिले गरेर लाइदेऊ माया क्या मालुम दिललाई जोडेर लाइदेऊ माया क्या मालुम दिललाई जोडेर उहिले त बाजेको पालामा मोहर गन्थे डालामा अहिले त हाम्रो पालामा मकै छैन डालामा लाली चढ्यो क्या मालुम तिम्रो गालामा ठिक देख्दिन क्या मालुम तिम्रो चालामा वाह कस्तो मन लोभ्याउने नृत्य हाम्रो साथीहरूको ओ साथै लास्टै मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुत एउटा मुक्तक जाओस् है त गाडी त छँदैछ सपना पानी जहाज र रेल हो गाडी त छँदैछ सपना पानी जहाज र रेल हो भिजिट नेपाल 2020 मनाउने अनि तिनकै पेन्टागन आउनु झेल हो त्यसै किन व्यर्थै किन रुन्छस् मेरो भाइ आज फेल भोलि पास समयको खेल हो अब मेरो नाटक कति हेर्नुहुन्छ अब हाम्रो साथीको नाटक हेरौँ अब ड्रामा लिएर आउँदैछ नि हाम्रो साथी आर्या मैनाली सधैँ चाहिँ आर्या आफ्नो डाक्टर बन्ने सपना लिएर स्कुल जाँदैछिन् बाटोमा उनले 3 जना लफङ्गाहरू भेट्छिन् कता हिँडेको मैया तिमी
यसो आउनु हो हामीसँग पनि बस्न कहाँ जान्छस् मच्छली मेरो ढडिया आर्या यति चाँडै हार माने कि जीवनको सङ्घर्षलाई यही बिर्सिए कि मर आर्या मर तैँले मर्नै पर्छ समाजबाट पनि त अवहेलित भइस् अब तेरो बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन मर आर्या त मर आत्महत्या समस्याको समाधान होइन मेरो उद्देश्य अझै मजबुत हुँदै गएको छ अब बाँचेर यो समाजलाई म केही गरेर देखाउने छु बलात्कृत नारीहरूलाई अपहेलित नगर्नुहोस् उनीहरूलाई आत्मा हिम्मत दिनुहोस् ताकि उनीहरूले भविष्यमा गर्ने केही राम्रो काम गर्न सकुन् धन्यवाद सामाजिक घटनाको यथार्थता बताउने यो नाटकले सबैको मन पक्कै छोएको हुनुपर्छ Every class has two type of students. Do you know who are they? Yes, they are backbenchers and the first bencher. Do you know, Binay, what is the difference between backbencher and first bencher? Yes, of course, I am backbencher. Backbencherहरू पढाइमा निकै तेजिला हुन्छन् फिजिक्समा 29 नम्बर ल्याएर पास हुने व्यक्ति मै हो तिमी ब्याकबेन्चर होला तर तिमीले दिएको डेफिनेसन मलाई मन परेन हजुरहरूलाई थाहा छ फर्स्ट बेन्चर र ब्याक बेन्चरको भिन्नता के छ थाहा छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस् म भनिदिन्छु The first bencher knows how to solve every problem but the back bencher knows how to face every problem right backbenchers Raise your hand if you backbenchers out there if you agree with me. अब समूह नृत्य ग्रुप डान्स लिएर आउँदैछन् हाम्रो साथीहरू अनिसा तामाङ र उनका साथीहरू बासै पर्यो आजै राति मायालुको घरमा बासै पर्यो आजै राति मायालुको घरमा किन आँखा गइरहन्छ तिम्रो डन्डी फोरमा घरै लिप्ने घरै पोत्ने चिप्लो चिप्लो माटो घरै लिप्ने घरै पोत्ने चिप्लो चिप्लो माटो हामीलाई देखि किन भयो ए ठिटा हो रातो घरमा छे चिटिक्का परेकी पियारी घरमा छे चिटिक्का परेकी पियारी तै पनि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी तै पनि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी घरमा छे चिटिक्का परेकी पियारी घरमा छे चिटिक्का परेकी पियारी तै पनि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी तै पनि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी जोवन करके आँखा मुहारे छ राम्रो लड्के जोवन करके आँखा मुहारे छ राम्रो मनको कुरा बुझिदैन ए मायालु हाम्रो कहाँ देखि आयो आज बास माग्न राति कहाँ देखि आयो आज बास माग्न राति तिमी जस्तो जिटिँदैले नसम्झ है लाटी
नाम हृदयमा ठाउँमै लेखियो माया फिरती त सस्तो छैन माया घाम पानी जस्तो होइन सम्झनामा हो नि नारायण सुनैको धारा तिम्रो हेराइ हो नि नारायण छ जाने मारा जीवन पानी हेराइ माया मान्छे चिन्न सार जाने कि तारी पानी तेरा माया अच्छे चिन्न सारी जाने को तारी पानी तेरा माया अच्छे चिन्न सारी जाने को Wow, what a beautiful performance. I feel like dancing looking at the performance. Don't you feel like dancing? A huge thanks to the team for beautiful performance. मधु मलाई त कस्तो कविता भन्नु भन्नु लाग्यो नि भन न भन ल भनिदिइहालौँ न त जिन्दगीमा उमङ्गको लहर भेटिन्छ जिन्दगीमा उमङ्गको लहर भेटिन्छ सङ्घर्षमय जिन्दगीको सफर भेटिन्छ प्रगतिको यात्रा सधैँ कठिन भए पनि प्रगतिको यात्रा सधैँ कठिन भए पनि चुनौतीमै विशाल अवसर भेटिन्छ वाह कति राम्रो कविता भनेको अब मेरो कविता त्यति साह्रो मिलेन म हाम्रो साथी विनय देवकोटालाई म भन्दा पनि राम्रो कविता भन्नलाई यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु जोरदार तालीको साथ विनय देवकोटालाई स्वागत गरौँ धन्यवाद मेरो कविताको शीर्षक छ मेरी आमा र मेरो कर्तव्य मेरो कविता यसरी अगाडि बढ्छ प्रभाकरको तिमीलाई बिस्तरामा भेटाउने सपना सपना नै रहने भयो अँधेरी रातहरूका हाम्रा घरमा अँधेरी छर्ने प्रयत्नहरू प्रयत्नमै सीमित रहने भए आफ्नो हात अगेनामा सेक्दै अनि मेरो माथमा राख्दै गरेको बिर्सन सक्ने हैसियत कहाँ राख्छु र म आमा आलिशान सुविधा सम्पन्न ओछ्यानहरूलाई तिम्रो काखसँग तुलना गर्न सक्ने सङ्कीर्ण सोच कहाँ राख्न सक्छु र म आमा बर्खामा अगेनामा चिसो दाउरा हाल्दै घन्टौँसम्म तिमीले फु फु गर्दा पत्पत्ती उठेको धुवाले तिम्रो आँखाबाट झारेको तरक्क आँसुले पाकेको भातको स्वाद म कहाँ भेटाउन सक्छु र म आमा एउटा हातले तिम्रो चोरी औँला समातेर अर्कोमा बिस्कुट च्याप्दै हामीले विद्यालयसम्म गरेको यात्रा निलामी स्ट्रङसँग त्यसको अनुभव पक्कै छैन होला आमा दसैँको त्यो सही नसक्नुको गाडीको भिडमा मलाई बोकेर घरदेखि मामा घरसम्म पुर्याउने तिम्रो साहस पासाङ लामोको भन्दा पक्कै पनि कम छैन मेरी आमा अनि भिडमा हराउँछु कि भनेर हरदम मलाई च्याप्ने ती अङ्गालो राष्ट्रपतिले चढ्ने 18 करोडको गाडी र गार्डको सुरक्षा घेराभन्दा पक्कै पनि कमजोर थिएन मेरी आमा हजुरआमाको पेटीकोटदेखि हजुरबुवाको कोटसम्मको अनि मेरो जामादेखि बाको पाइजामासम्मको हिसाब राख्ने तिम्रो दिमाग आइन्स्टाइनको भन्दा रत्ती पनि कम छैन मेरी आमा आधा रातमा म च्याठिएर रुँदा कोक्रो समय डोरी हल्लाउने ती हातहरूमा ताजमहल बनाउने कालीगढका भन्दा कम सिप पक्कै छैनन् मेरी आमा बालाई चिन्न समेत इन्कार गर्ने हाम्रो गोठको गाई तिमीलाई देखेर किन कराउँछ म अझै बुझ्न सक्दिनँ आमा बाख्राका कलिला पाठा तिमीलाई देखेपछि आँखामा एउटा अनौठो आशा बोकेर कस्तुरी दौडे झै तिमीतिर किन बुर्कुसी मार्छन् म अझै बुझ्न सक्दिनँ आमा चिसो लाग्दा तालुमा तातो तेल ठोक्ने हात तिम्रै छ निधरी डाक्ने मिठा मिठा बात तिम्रै छ देवी देवता त मिथ्या नहुन् आमा हर पल हर निमेष निस्वार्थ साथ तिम्रै छ कहिले अगाडि कोखमा कहिले पछाडि पिठ्युमा कहिले मनको भार अनि कहिले तनको भार कति भरिया बन्छौ आमा अब सारा भारहरू मेरो आङमा बिसाइदेऊ तिमीले मलाई कति माया गर्छौ पटक्कै थाहा छैन मलाई बस ठेस लाग्दा ऐ आमा फुत्त फुत्किन्छ तिमीले सिकाएको क खले आज पनि म कविता लेख्दैछु मैले पिएको तिम्रा सेता रगतहरूको त हिसाब छैन मसँग तर तिमीले सिकाएको 1 2 3 अङ्क गणितहरू आज पनि आफूतिर ठडिएका
आफूतिर ठडिएका शङ्काका जङ्गे पिलरहरू ढाल्नका लागि आजसम्म पनि आम्मा कसम भन्दैछु। बाचा छ आमा, म मरे पनि अब तिमीले वृद्धाश्रम देख्नु पर्दैन, दुःख पीडाका कथा कविता अब तिमीले लेख्नु पर्दैन, मलाई शीतलता दिन चर्को घाम तिमीले छेक्नु पर्दैन, किनभने चर्को घाम पानी छेक्ने पालो मेरो हो, सुकेका घाउहरू तिम्रो अनि आलो मेरो हो, सफा सुकिलो तिम्रो अनि मैलो कालो मेरो हो। तिम्रो संसार खुसीले घेर्न नसके, तिमीले झै चिसोमा न्यानो बर्कोले बेर्न नसके, तिमी भित्र दमित दुःख पीडा मैले हेर्न नसके, म पुत्र कहलिनु व्यर्थ हो आमा, म पुत्र कहलिनु व्यर्थ हो। तिमी कालो छिद्र हौ अनि म प्रकाश, जसको अस्तित्व तिम्रो सामु बिलाएर जान्छ, हराएर जान्छ। म कति मूर्ख थिएँ आमा, तिम्रो थाल खाली गरी आफ्नो कचौरो भर्थे। म कति स्वार्थी थिएँ आमा, म आफू बिरामी हुँदा तिम्रो निन्द्रा खोज्थे। र म आज पनि मूर्ख नै छु आमा, हेर त तिमीलाई केही शब्दहरूमा उतार्ने प्रयत्न गर्दैछु, र म आज पनि स्वार्थी नै छु आमा, हेर त केही पुरस्कारको लागि तिम्रो बयान गर्दैछु। धन्यवाद। विनय देवकोटाको कविता सुनेपछि भन्न मन लाग्यो, आज तिम्रो हातमा बत्तीको लागि दियालो छ, मेरै लागि त तिम्रो चोलीमा 3 ठाउँ टालो छ। आमा खानु पर्छ अब बसी बसी, तिम्रो लागि हातमा फोहरा उठाउने पालो अब मेरो छ, तिम्रो लागि हातमा फोहरा उठाउने पालो अब मेरो छ। सुमिना, मलाई विनय देवकोटाको कविता सुन्दा चाहिँ भर्खरै आमालाई फोन गरौँ जस्तो लाग्यो नि। अब फोन चाहिँ बाहिरै गएर गरौँला। अहिले चाहिँ कार्यक्रम ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अब कमेडी पर्फर्मेन्सको लागि सोनु शाहलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। जोरदार तालियाको साथ स्वागत गरिदिनु होला। म पहिलो पटक पेन्टागनको स्टेजमा कमेडी गर्दैछु के, नत्र योभन्दा अगाडि नै म आफ्नो गाउँको मेलामा अर्केस्ट्राको एङ्करिङ गर्थेँ के। एङ्करिङ गर्दाखेरि पुरै अब आके अनुरोध पे आइल बानी, काजल रानी लेके चोलिया के हुक राजा जी। सो हाम्रो दसैँ भ्याकेसन अस्ति भयो नि होइन, म घर गएको थिएँ क्या। अनि घर जाने बित्तिकै मेरो बाबाले सोध्नुभयो मलाई, तैँले 1 वर्ष काठमाडौँ बसेर के गरिस् हँ? मैले केही भन्नै सकिनँ। मलाई बाबाले भन्नुभयो, तेरो उमेरमा त मार्क जुकरबर्गले फेसबुक बनाइसकेको थिए, बिल गेट्सले नयाँ सफ्टवेयर निकालिसकेको थिए, तैँले के गरिस्? मैले अब रिसमा झोकमा रिस उठ्यो बाबुको कुरा सुनेर मैले नि भन्थेँ क्या, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो? बाबाले भन्नुभयो, म र तेरो उमेर मैले तल जन्माइसकेको थिएँ। सो त्यति भन्ने बित्तिकै मलाई जब बाबाले भन्ने बित्तिकै मनमा इच्छा होइन, अब म पनि काठमाडौँ गएर केही गर्छु, केही राम्रो गर्नु पर्यो भनेर मैले आफ्नो घरको बुलेट बाइक भनेको हाम्रो गाउँको रागो, म आफ्नो घरको बुलेट बाइक मेरो रागो चढेर काठमाडौँ हिँड्दै काठमाडौँ छिरेको मात्र थिएँ, कोटेश्वर जाममा परेछु। जाममा परेको 2 मिनट भएको छैन, अरू गाडीहरूले पिप पिप हान्दैन नि, मेरो गाडीले न अब त्यति पनि भएको होइन क्या। अब त्यस जाममा बसेको मात्र थिएँ, ट्राफिकले गाडी हेरेछ, गाडीको मान्छेहरूले मलाई हेरेका छन्। अचम्म हुन्छ नि, गाडीको बिचमा एउटा ठुलो रागोमा त्यो एउटा गोरो केटा होइन, अनि जाममा बसेको 2 मिनट हुन पाएको थिएन। अब नेपालमा काम नलागे धेरै पत्रकारहरू हुन्छ नि, माइक बोकेर आइपुग्यो क्या मलाई, दर्शक पनि अब हामी हेर्न सक्छौँ कोटेश्वर जाममा एउटा मान्छे रागोमाथि बसिरहेको छ भनेर। त्यस्तै पत्रकारहरू हो क्या, माइक लिएर जान्छन् अनि थर्ड जेन्डरलाई ल स्वागत छ हजुरलाई होइन, दर्शक पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ निकेश श्रेष्ठ, अनि त्यसले भनिदिन्छ क्या। अनि
अनि त्यस्ताले भनिदिरहेको हुन्छ क्या वेलकम, सक्यो सक्यो। त्यतिको लागि इन्टरभ्यू गर्न आउँछ पत्रकारहरू। अनि जाम खुल्यो, मैले आफ्नो गाडीलाई ऐट गरेर अगाडि लागेँ होइन। अगाडि मात्र बढे चाहिँ ट्राफिकले अरूलाई सबैलाई जानु दियो, मलाई चाहिँ साइडमा लाग्यो। मनमा आशा आयो कि अब यसले मसँग लाइसेन्स र बुक माग्छ कि भनेर। माग्यो, मसँग माग्यो लाइसेन्स र बुक। अनि लास्टमा भाइ हेलमेट किन लगाएनौ? अनि मैले सर 4 चक्के गाडीमा हेलमेट चाहिँदैन के भने। अनि त्यसपछि म गएँ होइन, ट्राफिकमा थर्काएँ। कोटेश्वरदेखि बानेश्वरसम्म भैँसी रागो चढेरै गयो क्या होइन। त्यसको एक दिन पछाडि होइन, त्यसको एक दिन पछाडि म चाहिँ युट्युबको ट्रेन्डिङमा आएँ र मेरो रागो थकाली हाउसको प्लेटमा आयो। सो अब अर्को कुरा गर्छु, हामी नेपाली समाज धेरै कुराको प्रिडिक्सन गरिदिन्छ नि होइन। बिरालोले बाटो काट्यो, ओहो आज त मेरो दिन खराब हुन्छ नि प्रिडिक्सन गरिदिन्छ नि होइन। त्यसै गरी होइन, अब हाम्रो आरपी सर है, हाम्रो आरपी सर खासै रिसाउने मान्छे हुनुहुन्न होइन। तर जुन दिन रिसाएर आउनु भन्यो भने अनि म जस्तो विद्यार्थीले पिटिसन गरिदिइरहेको हुन्छ क्या, आज त पक्का पनि बुढी लखेटेको हुनुपर्छ भनेर। अनि अब हामी पेन्टागनको विद्यार्थी 2 वर्ष त हो नि पेन्टागनमा होइन। 2 वर्षपछि हामी बाहिर जान्छौँ होइन। अब म 3 इडियटको जोकर त होइन नि, अब हम विदेश जाएंगे वहाँ पे बलात्कार करेंगे त्यस्तो होइन नि। अनि अब हामी बाहिर गएपछि पक्का पनि नाम चल्ला क्या। अब लास्ट टाइममा आरपी सरले पिटिसन गरिदिन्छ, होइन हौ कठे यो त मैले पढाएको विद्यार्थी हो, यो त मेरो विद्यार्थी हो, पिटिसन गरिदिन्छ क्या आरपी सरले। त्यसै गरी हाम्रो कलेजको टपर छ नि मधु शर्मा, मधु शर्मालाई हेरेर सबैले पिटिसन गरिदिन्छ क्या। यो जन्मिलालाई पक्कै नि बाउले भन्यो होला मेरा बेटा इन्जिनियर बनेगा होइन। सो अरू सबभन्दा ठुलो प्रिडिक्सन के हो भने नेपाली समाजको नि होइन, बाटोमा कोही करेन्ट खाएर हिँडिरहेछ र कालो रोडलाई रातो पार्दै हिँड्छ नि, यो तराईको मान्छे हो, यो तराईको मान्छे हो। तराईको मान्छे होइन। अब पहिलोचोटि म पनि गाउँघर तराईबाट आएको होइन, पहिलोचोटि जो आउँछ नि काठमाडौँ होइन, त्यसले पक्कै पनि भन्छ होला हाम्रो गाउँमा त पोखरीमा हामी गर्छौँ, यहाँ त खोलै रहेछ, एक लट हान्दियो कि क्या जस्तो। सो अनि लास्टली हाम्रो अरू विद्यार्थीले अरू सरलाई नचिने पनि नि डिआईको जुङ्गा हेरेरै भनिन्छ कि यो डिआई हो भनेर। म पहिला साउथ मुभीको होइन फ्यान थिएँ, तर हाम्रो डियालाई हेर्ने बित्तिकै म डियाको फ्यान भयो क्या। अनि अर्को प्रिडिक्सन हामीले गर्न नसक्ने प्रिडिक्सन समाजको के हो भने नि पहिलाको आन्टी र अहिलेको आन्टी। पहिलाको आन्टी हामी हेर्ने हो भने खेतमा काम गरेर हात गोडा फुटेको त्यस्तो हुँदैन, तर अहिलेको आन्टी त्यस्तो हुनुहुन्न क्या। यतिसम्मको जुत्ता लगाइदिनुहुन्छ, मुखभरि मेकअप होइन। अब अगाडि आन्टी हिँड्छ भने पछाडि मेरो त यो डेको केटी जस्तो लाग्छ क्या। तर अगाडि अलिक छिटो हिँडेर यसरी आँखा यस्तो तेर्सो पारेर हेऱ्यो भने नि कस्तो फिल हुन्छ नि, एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल, जिंदगी बदल दी। र सबभन्दा अब
पेन्टागनको अरू विद्यार्थीले थाहा पाउनु हुनसक्छ कि सक्दैन, तर मैले यो पेन्टागन आएर अचम्मको कुरा के देखेँ भने नि, हाम्रो डिआईको जुङ्गा र मैले दसैँमा खेल्ने पिङ उत्रै छ क्या। कहिले काहीँ होइन म मर्निङको स्टुडेन्ट नि, अनि बिहान बिहान आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ मनमा आउँछ क्या, सर गुड मर्निङ भन्नु मन लाग्दैन क्या, सर एकछिन झुन्डौ न है, एकछिन पिङ खेलौँ न है। गाइज अनि हाम्रो अहिले टेक्नोलोजीले समाजमा धेरै चेन्जेस ल्याउँदैछ नि होइन। अहिले टेक्नोलोजीले हरेक देशलाई ग्लोबल वर्ल्ड बनाएको छ नि, एकै गाउँ जस्तो बनाएको छ नि होइन। पहिला पो अब कस्तो अब टेक्नोलोजी थिएन, पल्लो गाउँमा के हुँदैछ, अर्को देशमा के हुँदैन थाहा हुँदैन थियो क्या। तर अहिले हामीलाई थाहा हुन्छ नि अस्ट्रेलियामा के हुँदैछ, कुन काण्ड हुँदैछ भनेर। जापानमा के हुँदैछ थाहा हुन्छ नि, कुन कुन काण्ड हुँदैछ, देशभरि काण्ड थाहा हुन्छ नि हामीलाई। ओके, द्याट्स माई टाइम, थ्याङ्क यू सो मच गाइज। निकै नै सुन्दर हास्य व्यङ्ग्य दिएर गइसकेका छन् मेरा मित्र सोनु शाह। मजाले हाँस्यो होइन त? After hearing his stand-up comedy, I have remembered one joke. Are you ready for our jokes? And my jokes is that I don't have any jokes. Do you want to listen my joke? I only trust myself because I lies to others. Okay, without any delay, I would like to call this time for a solo dance performance. Are you guys excited? अब ढिला नगरिकन म यस मञ्चमा वीरेन्द्र ओलीलाई निम्त्याउन चाहन्छु उहाँको सोलो नृत्यको लागि। Give him a very round of applause. Thank you. धन्यवाद। नहीं सुधरना, घुटने लगा है यार चाहतों का झरना, दिल की ना मरम्मत होना कोई वारंटियां। सपनों की गली में I keep looking for you baby, मैं तू रहती है बेटा भी कहती है। Let's go. She likes to drop it low, man. देखा जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये नखरा लगे है टोटल वखरा तो दिल ये मुझको लुटाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, मेरा कहना मेरा दिल जाए बस तेरा
करती है मुझे इशारे, ये करते हैं ये करके लड़के सारे। दिल है दिल ये मेरा, तुझे बातें ही रहेगा, बस छोड़ के सारे हैंग अप, मेरी बातों को दुआरे। ऐसे करूँ मैं मालूम दिया, अच्छी लगे मेरी शैतानियाँ, देखा तुझे तो जो चीज़ों से मेरी होले 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 होले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। पूरा ही पुराना फिर से दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। Wow, what a power pack performance! Mind blowing, amazing, super se upar ka tha. We enjoyed a lot. Did you guys enjoy? If yes, then clap your hands. If no, then also clap your hands. Because clapping doesn't need any expenses. So clap your hands from the bottom of your heart. अब एउटा सायरी जाओस् है त। भिडियो क्यामेराले खिचेको जस्तै जस्ताको तस्तै दुरुस्तै। पढ्नु नपरे विद्यार्थीको लागि कलेज पनि दरबार हुन्छ। पढ्नु नपरे विद्यार्थीको लागि कलेज पनि दरबार हुन्छ। सबैजना प्रधानमन्त्री अनि सबको आफ्नो आफ्नै सरकार हुन्छ। प्रत्येक दिन विद्यार्थीको जित अनि पुस्तकको हार हुन्छ। अनि जब प्री बोर्ड आउँछ पास हुने मारामार हुन्छ। 3 घण्टाको परीक्षामा पनि कक्षा कोठा कारागार हुन्छ। अनि जब रिजल्ट आउँछ घरमा बा आमासँग पानी बाराबार हुन्छ। अरू बेला गुरुले जेसुकै पढाओस् कक्षा कोठा माछा बजार हुन्छ। अनि जब बुद्धि पलाउँछ नोट सार्न हतार हुन्छ। प्रवेश पत्र लिन कलेज गयो ड्यू त कयौं हजार हुन्छ। बोर्ड इक्जाममा सेन्टर टाइट हुन्छ। साथीले कपी भरेको देखेर मनमा चसक्क प्रहार हुन्छ। इक्जाम सकियो अब सपिङ गर्न हतार हुन्छ। किनकि साथी डाक्टर बनोस् कि इन्जिनियर आफ्नो त उद्देश्य अब साउदी कतार हुन्छ। अब अर्को एकदम मुटु ढुक 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 गर्ने खालको प्रस्तुति लिएर ब्यान्ड पर्फर्मेन्सको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो साथी प्रनिस राई र उनका साथीहरू। जोरदार तालियो स्वागत गरौँ ब्यान्ड पर्फर्मेन्सको लागि। सबैजना क्ल्याप गरेर हाम्रो साथ गरिदिनु होला।
हामीसँग गीत गाइदिनुहोस्। Thank you.